ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥസ്കന്ധം 28-ാമത്തെ അധ്യായം. അതിൽ 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതേ ചതുർത്ഥസ്കന്ധേ അഥ 8-വിംശോऽധ്യായः. നാരദ ഉവാച. സൈനികാഭയനാംനോ യേ ബർഹിഷ്മൻ ദിഷ്ടകാരിണഃ പ്രജ്വാരകാലകന്യാഭ്യാം വിജേരുരവനീമിമാം. स एकदादुरभसा पुरञ्जनपुरीं नृपा रुरुधुर् भौमभोगाढ्यां जरल्पन्नगपालितां कालकन्यापि बुभुजे पुरञ्जनपुरं बलात् ययाभिभूतः पुरुषः सद्यो निस्सारदामियात्. तयोपभुज्यमानां वै यवनाः सर्वतो दिशं द्वार्भिप्रविश्य सुदृढं प्रार्थयन् सकलां पुरीं. तस्यां प्रपीड्यमानायाम् अभिमानी पुरञ्जनः अवापोरुविधां स्थापान् कुडुम्बी ममदाकुलः. कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः नष्टप्रज्ञो हृदैश्वर्यो गन्धर्वयवनैर्बलात्. विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलाननादृतान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् जायां च गतसौहृदाम् आत्मानं कन्ययाग्रस्तं पञ्चालानरिदूषितान् दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियां. कामानभिलषण्डीनो यादयामांश्च कन्यया विगदात्मगतिस्नेह पुत्रदारांश्च लालयन्. गन्धर्वयवनाक्रान्तां कालकन्योपमर्दितां हातुं प्रचक्रमे राजा तां पुरीमनिकामतः. भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारप्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुः प्रियचिकीर्षया. तस्यां सन्दह्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः कौडुम्बिककुडुम्बिन्या उपातप्यदसान्वयः. यवनोपरुद्धायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया पुर्यां प्रज्वारसंसृष्टः पुरपालोऽन्वतप्यता. न शेकेशोविदुं तत्र पुरुकृच्छ्रोरुवेपथुः गन्तुमैच्छत्ततो वृक्षकोडरादिवसानलात्. शिथिलावयवो यर्हि गन्धर्वैहृतपौरुषः यवनैररिभीराजन् उपरुद्धो रुरोधः. दुहितृः पुत्रपौत्रांश्च जामिजामातृपार्षदान् स्वत्वावशिष्टं यत्किञ्चित् गृहकोशपरिच्छदम् अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही दध्यौ प्रमदयादीनो विप्रयोग उपस्थिते. लोकान्तरं गतवती मय्यनाथा कुडुम्बिनी वर्तिष्यते कथं ते त्वेषा बालकाननुशोचति. न मय्यनाशिते भुङ्क्ते नास्नादे स्नादिमत्परा मयि रुष्टे सुसंद्रस्ता भत्सिते यतवाग्भयात्. प्रबोधयति मा विज्ञं व्युषिते शोककर्षिता वत्मैतद्गृहमेधीयं वीरसूरपि नेष्यति. कथं नु दारकादीना दारगीर्वापरायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवोदधौ. एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तमददर्हणं गृहीतुं कृतधीरेनं भयनामाभ्यपद्यत. पशुवद्यवनैरेष नीयमानस्वयं क्षयम् अन्वद्रवन्ननुपथाः शोचन्तो भृशमातुराः. पुरीं विहायोपगत उपरुद्धो भुजङ्गमः यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता. विगृह्यमाणप्रसभं यवनेन बलीयसा नाविन्दत्तमसाविष्टः सखायं सुहृदं पुरः. तं यज्ञपशवोऽनेन संज्ञप्ता ये दयालुना कुठारैश्चिच्छिदुक्रुद्धाः स्मरन्दोमीवमस्य तत्. अनन्दपारे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिः समाः शाश्वतीरनुभूयार्तिं प्रमदा संगदूषितः. तामेव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमदोत्तमा
അനന്തരം വിദർഭസ്യ രാജസിംഹസ്യ വേശ്മനി. ഉപയേമേ വീര്യപണാം വൈദർഭീം മലയധ്വജഃ യുധി നിർജിത്യ രാജന്യാൻ പാണ്ഡ്യപരപുരഞ്ജയഃ. തസ്യാം സ ജനയാഞ്ജക്ര ആത്മജാമസിദേക്ഷണാം യവീയസഃ സപ്തസുതാൻ സപ്തദ്രവിഡഭൂഭൃതഃ. 30ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ തസ്യാം സ ജനയാഞ്ജക്ര ആത്മജാമസിദേക്ഷണാം യവീയസഃ സപ്തസുതാൻ സപ്തദ്രവിഡഭൂഭൃതഃ. അപ്പോൾ ആ മലയധ്വജൻ ആ പുരഞ്ജനിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവളിൽ ആ സുന്ദരിയായിരിക്കുന്ന ഒരു കന്യകയെയും അവളുടെ അനുജന്മാരായിട്ട് 7 പുത്രന്മാരെയും ജനിപ്പിച്ചു. ആ 7 പുത്രന്മാരും ദ്രാവിഡ രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? ആ പുരഞ്ജനിയെ ആ മലയധ്വജൻ കല്യാണം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ആ മലയധ്വജൻ തസ്യാം അവളിൽ, ആ പുരഞ്ജനിയിലെ അസിതേക്ഷണാം സുന്ദരിയായിരിക്കുന്ന ഒരു പുത്രിയെ, കന്യകയെ, ആത്മജാം യവീയസഹ അവളുടെ പുത്രിയെയും യവീയസഹ അവളുടെ അനുജന്മാരായിട്ട് സപ്തസുതാൻ 7 പുത്രന്മാരെയും ചക്രേ ജനിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ആ 7 പേരും ദ്രവിഡ രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാരായി. തസ്യാം അവളിൽ ആ മലയധ്വജൻ ജനയാഞ്ചക്ര ജനിപ്പിച്ചു. ആത്മജാം ഒരു പുത്രിയെയും അസിതേക്ഷണാം അനുജന്മാരായിട്ട് യവീയസഹ അവളുടെ അനുജന്മാരായിട്ട് ആത്മജാമസിതേക്ഷണ സുന്ദരിയായിരിക്കുന്ന പുത്രിയെയും അവളുടെ അനുജന്മാരായിട്ട് സപ്തസുതാൻ 7 പുത്രന്മാരെയും ജനിപ്പിച്ചു. അവർ സപ്തദ്രവിഡ ഭൂഭൃത ആ 7 ദ്രാവിഡ രാജ്യങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരായി എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ അതിലത്തെ പദങ്ങൾ അദ്ദേഹം, തസ്യാം അവളിൽ, അസിതേക്ഷണാം സുന്ദരിയായിരിക്കുന്ന ആത്മജാം കന്യകയെയും, യവീയസഹ അവളുടെ അനുജന്മാരായിട്ട് സപ്തസുതാൻ 7 പുത്രന്മാരെയും ജനയാഞ്ചക്രേ ജനിപ്പിച്ചു. ആ 7 പേരും ദ്രവിഡഭൂഭൃത ദ്രാവിഡ രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. ഒന്നുകൂടി പറയാം. അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മലയധ്വജൻ എന്ന രാജാവ്, തസ്യാം പാണ്ഡ്യരാജാവ് അവളിൽ, ആ പുരഞ്ജനിയിൽ, അസിതേക്ഷണാം സുന്ദരിയായിരിക്കുന്ന ആത്മജാം കന്യകയെയും, യവീയസഹ അവളുടെ അനുജന്മാരായിട്ട് സപ്തസുതാൻ 7 പുത്രന്മാരെയും ജനയാഞ്ചക്രേ ജനിപ്പിച്ചു. ആ 7 പേരും ദ്രവിഡഭൂഭൃത ദ്രാവിഡ രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാരായി. പലത്തെ അന്വയം വന്നിട്ട് തസ്യാം അസിതേക്ഷണാം ആത്മജാം യവീയസഹ സപ്തസുതാൻ ജനയാഞ്ചക്രേ സപ്ത ദ്രവിഡഭൂഭൃത. എന്നൂടി പറയാം. തസ്യാം അസിതേക്ഷണാം ആത്മജാം യവീയസഹ സപ്തസുതാൻ ജനയാഞ്ചക്രേ സപ്ത ദ്രവിഡ ഭൂഭൃത. അദ്ദേഹം അവളിൽ ആ സുന്ദരിയായിരിക്കുന്ന ഒരു കന്യകയെയും അവളുടെ അനുജന്മാരായിട്ട് 7 പുത്രന്മാരെയും ജനിപ്പിച്ചു. ആ 7 പേരും ദ്രാവിഡ രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാരായി. അപ്പോൾ അതിലത്തെ അന്വയം തസ്യാം അസിതേക്ഷണാം ആത്മജാം യവീയസഹ സപ്തസുതാൻ ജനയാഞ്ചക്രേ സപ്ത ദ്രവിഡഭൂഭൃത. എന്നുകൂടി പറയാം. തസ്യാം അസിതേക്ഷണാം ആത്മജാം യവീയസഹ സപ്തസുതാൻ ജനയാഞ്ചക്രേ സപ്ത ദ്രവിഡഭൂഭൃത. അദ്ദേഹം അവളിൽ സുന്ദരിയായിരിക്കുന്ന ഒരു കന്യകയെയും അവളുടെ അനുജന്മാരായിട്ട് 7 പുത്രന്മാരെയും ജനിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ആ 7 പേരും ദ്രാവിഡ രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാരായി. അദ്ദേഹത്തിന് അവളിൽ സുന്ദരിയായൊരു പുത്രിയും അവളുടെ അനുജന്മാരായിട്ട് 7 പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായി. അവർ 7 പേർ ദ്രവിഡ രാജാക്കന്മാരായി. അവർ രാജാക്കന്മാരായത് മലയധ്വജൻ വനവാസത്തിന് പോകുമ്പോഴാണെന്ന് 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ
അദ്ദേഹം അവളിൽ സുന്ദരിയായ ഒരു പുത്രിയെ ജനിപ്പിച്ചു. അനുജന്മാരായിട്ട് ദ്രാവിഡ ദേശാധിപതിമാരായിരിക്കുന്ന 7 പുത്രന്മാരെയും കൂടി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ മലയധ്വജ രാജാവ് വൈദർഭിയിൽ സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നൊരു പുത്രിയെയും അവരുടെ സഹോദരന്മാരായിട്ട് 7 പുത്രന്മാരെയും ജനിപ്പിച്ചു. ആ 7 പേർ ദ്രാവിഡ ഭൂഭാഗങ്ങളിൽ 7 രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളായിട്ടും ഭവിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താം മലയധ്വജ പാണ്ഡ്യോ യുധി രാജന്യാൻ വിജിത്യ പരിണിന്യേ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മേ തസ്യാം അവളിൽ പുരഞ്ജനിയിൽ സപ്തപുത്രാൻ 7 പുത്രന്മാരെയും കന്യാം ചെയ്യുക ഒരു കന്യയെയും ജനയാമാസ ജനിപ്പിച്ചു. മേ തസ്യാം സപ്ത പുരഞ്ജനിയിൽ തസ്യാം സപ്ത 7 പുത്രന്മാരെയും സപ്തപുത്രാൻ കന്യാം ചെയ്യുക ഒരു കന്യയെയും ജനയാമാസ ജനിപ്പിച്ചു. മേ തസ്യാം സപ്തപുത്രാൻ കന്യാം ചെയ്യുക ജനയാമാസ എന്നുള്ളതാണ് അതിലത്തെ വ്യാഖ്യാനം വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അസിതേക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറുത്ത കണ്ണുകളുള്ളവൾ അഥവാ സുന്ദരി എന്ന് ആ കന്യകാപക്ഷത്തിലും നീലമേഘശ്യാമള കോമളനായ ഭഗവാന്റെ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പ്രതീകം ആണ് എന്ന് ആധ്യാത്മിക പക്ഷത്തിൽ പറയാം അർത്ഥം. ശ്രവണാദികളായിരിക്കുന്ന നവവിധ ഭക്തി പ്രകാരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ആ സപ്തമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവയിൽ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം എന്നീ 7 പ്രകാരങ്ങൾ അത്രേ ആ 7 പുത്രന്മാർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. അവശേഷിച്ച സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എന്നിവ രണ്ടും തത്വമസി എന്ന ആ മഹാവാക്യത്തിലെ ത്വം പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമേ മനസ്സിലാകും. അതിനാൽ അവ ഇവിടെ പറയാത്തതാണ്, സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ശ്രീധരാചാര്യരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് ജ്ഞാനം കൂടി ആവശ്യമാണെന്നർത്ഥം. ദ്രവിഡ രാജ്യത്തെ പറ്റി പറയാൻ കാരണം അവിടെ ഭക്തിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതിനാലാണ്. ഭക്തിയുടെ ഉൽപ്പത്തി തന്നെ ദ്രാവിഡ രാജ്യത്തിലാണല്ലോ. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഉൽപ്പന്നാ ദ്രവിഡേ ചാഹം വൃദ്ധിം കർണാടകേ ഗത. ഭാഗവത മഹാത്മ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സത്സംഗത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ഭക്തി ഉണ്ടായെന്നർത്ഥം. ആ തത്വമസി പലയിടങ്ങളിലും വരും. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് അധ്യായന്ത്യത്തിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. അസിതേക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറുത്ത കണ്ണുകളുള്ളവൾ അഥവാ സുന്ദരി എന്ന് ആ കന്യകാപക്ഷത്തിൽ പറയുന്നു. നീലമേഘശ്യാമള കോമളനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പ്രതീകം. ആധ്യാത്മിക പക്ഷത്തിൽ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് വരിക. ശ്രവണാദികളായിരിക്കുന്ന നവവിധ ഭക്തി പ്രകാരങ്ങളെപ്പറ്റി സപ്തമത്തിൽ 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവയിൽ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം എന്നീ 7 പ്രകാരത്തിൽ ഉള്ളവയാണത്രേ ഈ 7 പുത്രന്മാർ. അതാണ് ഈ 7 പുത്രന്മാരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. അവശേഷിച്ച സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എന്നിവ രണ്ടും
തത്വമസി എന്ന ആ മഹാവാക്യത്തിലെ ത്വം പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അത്രയും ജ്ഞാനിയായിട്ട് ആ സഹസ്രാരപത്മം അതിക്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതിനാൽ അവ ഇവിടെ പറയാത്തതാണ്. അപ്പോൾ സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ശ്രീധര ആചാര്യരുടെ വ്യാഖ്യാനം. ഭക്തിയുടെ ആ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് ജ്ഞാനം കൂടി ആവശ്യം ആണെന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ ദ്രാവിഡ രാജ്യത്തെപ്പറ്റി പറയാൻ കാരണം അവിടെ ഭക്തർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാലാണ്. ഭക്തിയുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് തന്നെ ദ്രാവിഡ രാജ്യത്തെയാണ് പറയുന്നത്. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഉൽപ്പന്ന ദ്രവിഡേ ചാഹം വൃദ്ധിം കർണാടകേ ഗത. ഭാഗവത മഹാത്മ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സത്സംഗത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഭക്തി ഉണ്ടായെന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ മലയധ്വജനും പുരഞ്ജനിയും ആയിട്ടുള്ള ആ സത്സംഗത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ഭക്തി ഉണ്ടായി എന്നർത്ഥം. തത്വമസി പലയിടങ്ങളിലും വരും. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ആ അധ്യായാന്ത്യത്തിലും വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ രാജൻ അദ്ദേഹം അവളിൽ സുന്ദരിയായൊരു പുത്രിയെ ജനിപ്പിച്ചു. അനുജന്മാരാൽ ദ്രാവിഡ പുത്രന്മാരെയും ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഏകൈകസ്യാഭവത്തേഷാം രാജന്നർബുദമർബുദം ഭോക്ഷ്യത്തെ യദ്വംശധരൈർ മഹീ മന്വന്തരം പരം. ഏകൈകസ്യാഭവത്തേഷാം രാജന്നർബുദമർബുദം ഭോക്ഷ്യത്തെ യദ്വംശധരൈർ മഹീ മന്വന്തരം പരം. അല്ലയോ രാജാവേ, അവരിൽ ഓരോരുത്തരും അർബുദം കോടാനുകോടിക്കണക്കിൽ സന്താന പരമ്പര, അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കോടാനുകോടിക്കണക്കിൽ സന്താന പരമ്പര ഉണ്ടായി. ഏതൊരു വംശജരാൽ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ വംശജരാൽ ഈ ഭൂമി മന്വന്തരകാലം, അങ്ങനെയുള്ള ഈ വംശജന്മാരാൽ ഈ ഭൂമി മന്വന്തരകാലവും പിന്നെയും അതിനുശേഷമുള്ള കാലവും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 7 വിധത്തിലുള്ള പുത്രന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോടാനുകോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന സന്താന പരമ്പര ഈ ഭൂമിയുടെ കാലപ്രകരണത്തെ അങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പറയാം, ഏകൈകസ്യാഭവത്തേഷാം, ഓരോരുത്തർക്കും രാജൻ അർബുദമർബുദം കോടാനുകോടിക്കണക്കിലുള്ള സന്താന പരമ്പര ഭോക്ഷ്യന്തേ ഉണ്ടായിട്ട് അവർ സംരക്ഷിക്കുന്നു. യദ്വംശധരേർ, അതിൻ്റെ ആ വംശജരാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. മഹി, ഈ ഭൂമി, മന്വന്തരം പരം, മന്വന്തരങ്ങളും അതിൽ പരമായിട്ടുള്ള കാലങ്ങളിലും ഈ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ അതിലത്തെ പദങ്ങൾ, ഹേ രാജൻ, അല്ലയോ രാജാവേ, തേഷാം, അവരിൽ, ഏകൈകസ്യ, ഓരോരുത്തനും, അർബുദം കോടാനുകോടിക്കണക്കിൽ സന്താന പരമ്പര അഭവത് ഉണ്ടായി. യത് വംശധരൈഹി, യാതൊരു വംശജരാൽ, മഹി, ഭൂമി, മന്വന്തരം, ഈ മന്വന്തരകാലവും, പരം, പിന്നെയും, ഭോക്ഷ്യത്തെ, സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നുകൂടി പറയാം. ഹേ രാജൻ, അല്ലയോ രാജാവേ, തേഷാം, അവരിൽ, ഏകൈകസ്യ, ഓരോരുത്തനും, അർബുദം കോടാനുകോടിക്കണക്കിൽ സന്താന പരമ്പര അഭവത് ഉണ്ടായി. യത് വംശധരൈഹി, യാതൊരു വംശജരാൽ, മഹി, ഈ ഭൂമി, മന്വന്തരം, ഈ മന്വന്തരകാലവും, പരം, പിന്നെയും, ഭോക്ഷ്യത്തെ, സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ അന്വയം വന്നിട്ട്, ഹേ രാജൻ, തേഷാം ഏകൈകസ്യാം അർബുദം അഭവത് യദ് വംശധരൈഹി മഹീ മന്വന്തരം പരം ഭോക്ഷ്യത്തെ. എന്നുകൂടി പറയാം. ഹേ രാജൻ, തേഷാം ഏകൈകസ്യ അർബുദം അഭവത് യദ് വംശധരൈഹി മഹീ മന്വന്തരം പരം ഭോക്ഷ്യത്തെ. അല്ലയോ രാജാവേ, അവരിൽ
ഓരോരുത്തനും കോടാനുകോടിക്കണക്കിൽ സന്താന പരമ്പരയുണ്ടായി യാതൊരു വംശജന്മാരാൽ ഈ ഭൂമി മന്വന്തര കാലവും പിന്നെയും അതിലപ്പുറവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അല്ലയോ പ്രാചീന ബർഹിസെ, അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കോടാനുകോടി സന്താന പരമ്പരകളുണ്ടായി. ആ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് മന്വന്തരാവസാനം വരെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. അർബുദം എന്നാൽ അസംഖ്യം എന്നർത്ഥം കൊടുക്കണം. ഭക്തി യോഗം ശാഖോപശാഖകളായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് ഭക്തിയോഗോ ബഹുവിധോ മാർഗൈർഭാമിനി ഭാവ്യത്തെ. ഭാഗവതത്തിൽ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 29-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 29-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയോഗോ ബഹുവിധോ മാർഗൈർഭാമിനി ഭാവ്യത്തെ എന്ന ആ കാവിലത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ശ്രീധരീയത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കുന്നു. മന്വന്തരാവസാനം വരെ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭക്തിയോഗം നാസ്തിക മതത്തെയും മറ്റും നിരാകരിച്ച് ആധിപത്യം നിലനിർത്തും എന്നാണ് ഇവിടെ. അപ്പം ഭക്തിയോഗമാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും ആ ആധിപത്യം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഭാഗവതം ഇങ്ങനെ തെളിയിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ രാജൻ അവരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അനേകായിരം പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായി അവരുടെ വംശജന്മാരാൽ ഭൂമി ഒരു മന്വന്തരകാലവും അതിനുശേഷവും ഭുജിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ സത്വഗുണപ്രധാനായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി ഉണ്ടായി വന്ന ആ ജീവാത്മാവിനെ വിദർഭ രാജാവായിട്ടും ആ രാജാവിനോട് ചേർന്ന ആ ജീവാത്മാവിൻ്റെ പരിശുദ്ധയായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിവൃത്തിയാകുന്ന ആ പുത്രിയെ കല്യാണം ചെയ്ത ആ മലയധ്വജ രാജാവിനെ ഗുരുവായിട്ടും കൽപ്പിച്ചു. ബുദ്ധിയിൽ സത്വഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഗുരുവിനെ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഗുരുകടാക്ഷത്താൽ ബുദ്ധിയുടെ നോട്ടം നീലോൽപ്പല ശ്യാമളനായിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നേർക്കായി ഭവിക്കും. ഉടനെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം എന്ന ഭക്തിയുടെ 7 അംഗങ്ങൾ ആ ബുദ്ധിയിൽ പ്രകാശിക്കും എന്നതിനെ 7 പുത്രന്മാർ ജനിപ്പിക്കുന്നതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്തിപ്രാധാന്യം ദ്രാവിഡ ദേശങ്ങളിലായി ആയതുകൊണ്ട് ഈ 7 പേര് ദ്രാവിഡാധിപന്മാരായിട്ട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലയോ രാജാവേ, ആ 7 പേരിൽ ഓരോരുത്തരും അസംഖ്യം പുത്രന്മാർ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അവർ ആ മന്വന്തരകാലം വരെ ഈ ഭൂമിയെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലത്തെ വ്യാഖ്യാനം നമുക്ക് നോക്കാം. വ്യാഖ്യാനത്തിൽ താം മലയധ്വജാം, താം മലയധ്വജ എന്താ തേഷാം അവർക്ക് സപ്താനാം അർബുദമേകൈകസ്യ പുത്രാ, അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അർബുദക്കണക്കിലെ പുത്രന്മാർ അഭവൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. തേഷാം സപ്താനാം അവർക്ക് 7 പേർക്കും അർബുദമേകൈകസ്യ കോടാനുകോടിക്കണക്കിൽ പുത്രന്മാർ അഭവത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ ഭവിക്കും, ഉണ്ടായി ഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. അഗസ്ത്യ പ്രാഗ്ദുഹിതരമുപയേമേ ധൃതവ്രതാം യസ്യാം ദൃഢച്യുതോ ജാത ഇത്മവാഹാത്മജോ മുനി. അഗസ്ത്യ പ്രാഗ്ദുഹിതര ഉപയേമേ ധൃതവ്രതാം യസ്യാം ദൃഢച്യുതോ ജാത ഇത്മവാഹാത്മജോ മുനി. വ്രതനിഷ്ഠയുള്ള ആ മൂത്ത പുത്രിയെ അഗസ്ത്യൻ വിവാഹം ചെയ്തു. വ്രതനിഷ്ഠയുള്ള ആ മൂത്ത പുത്രിയെ അഗസ്ത്യൻ വിവാഹം ചെയ്തു. യസ്യാം ഏതൊരുവളിൽ ദൃഢച്യുതൻ എന്നും മുനി, ദൃഢച്യുതൻ എന്ന മുനി ജാതനായി. പിന്നെ ഇത്മവാഹാത്മജ, അദ്ദേഹം ഇത്മവാഹൻ എന്ന പുത്രനോട് കൂടിയവനായി. അപ്പോൾ ഇത് അഗസ്ത്യ പ്രാഗ്ദുഹിതരം ഉപയേമേ, ആ വ്രതനിഷ്ഠയുള്ള ആ മൂത്ത പുത്രിയെ അഗസ്ത്യൻ വിവാഹം കഴിച്ചു. ആ അഗസ്ത്യന് യസ്യാം യാതൊരുവളിൽ, അവളിൽ ദൃഢച്യുതോ മുനി, ആ ദൃഢച്യുതൻ എന്ന മുനി ഉണ്ടായി. ജാതക, പിന്നെ
സഹ അദ്ദേഹം ദൃഢച്യുതൻ ഇത്മവാഹാത്മജ അദ്ദേഹം ഇത്മവാഹൻ എന്ന പുത്രനോട് കൂടിയവനായി. അപ്പോൾ ആ ദൃഢച്യുതന് ഇത്മവാഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുത്രനും ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ധൃതവ്രതാം വ്രതനിഷ്ഠയുള്ള പ്രാഗ്ദുഹിതരം മൂത്ത പുത്രിയെ അഗസ്ത്യൻ ഉപയേമേ വിവാഹം ചെയ്തു. യസ്യ ഏതൊരുവളിൽ ദൃഢച്യുതൻ എന്ന ആ മുനി ജാതനായി. സഹ ഇത്മവാഹാത്മജ അദ്ദേഹം ആ ഇത്മവാഹൻ എന്ന പുത്രനോട് കൂടിയവൻ ആയി. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ അന്വയം വന്നിട്ട് ധൃതവ്രതാം പ്രാഗ്ദുഹിതരം അഗസ്ത്യ ഉപയേമേ യസ്യാം ദൃഢച്യുത മുനി ജാത ഇത്മവാഹാത്മജ സ ഇത്മവാഹാത്മജ എന്നൂടി പറയാം. ധൃതവ്രതാം പ്രാഗ്ദുഹിതരം അഗസ്ത്യ ഉപയേമേ യസ്യാം ദൃഢച്യുത മുനി ജാത സഹ ഇത്മവാഹാത്മജ വ്രതനിഷ്ഠയുള്ള ആ മൂത്ത പുത്രിയെ അഗസ്ത്യൻ വിവാഹം ചെയ്തു. ഏതൊരുവളിൽ ആ ദൃഢച്യുതൻ എന്ന മുനി ജാതനായി. അദ്ദേഹം ആ ഇത്മവാഹൻ എന്ന പുത്രനോട് കൂടിയവൻ ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ അഗസ്ത്യൻ ആ ധൃതവ്രത എന്ന ആ പ്രഥമ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. അവളിൽ ഇത്മവാഹൻ എന്ന പുത്രനോടുകൂടി ആ ദൃഢച്യുതൻ എന്ന പുത്രനും ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. വ്രതനിഷ്ഠയുള്ളവളായിരിക്കുന്ന മൂത്തപുത്രിയെ അഗസ്ത്യൻ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവളിൽ മഹർഷിയായിരിക്കുന്ന ഇത്മവാഹൻ എന്ന പുത്രനോടുകൂടിയ ദൃഢച്യുതൻ ഉണ്ടായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്ലിഷ്ടാണ്. മലയധ്വജൻ്റെ ആദ്യ സന്താനമായ പുത്രിയെ അഗസ്ത്യൻ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവളിൽ ദൃഢച്യുതൻ എന്ന പുത്രനുണ്ടായി. ദൃഢച്യുതന് ഇത്മവാഹൻ എന്ന പുത്രനും ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഒരർത്ഥം. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് വേറൊരർത്ഥം പുരാണാദികൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാമതൊന്ന് ഇവയെല്ലാം വിശദീകരിക്കാം. അഗസ്ത്യ ശബ്ദത്തിന് അഗാനി നിഷ്ക്രിയാണി ഗാത്രാണി സ്ത്യഹ യതി സംഘാദയതി അതീത്യഗസ്ത്യോ മനഃ എന്ന് ശ്രീധരാചാര്യ അർത്ഥം കൽപ്പിക്കുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അഗസ്ത്യ ശബ്ദ അഗാനി നിഷ്ക്രിയാണി ഗാത്രാണി സ്ത്യായതി സംഘാദയ അതീത്യഗസ്ത്യോ മനഃ. അത് ഗമനശക്തിയില്ലാത്തവയെ യോജിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സ് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ മഹർഷി പക്ഷത്തിൽ അഗസ്ത്യ ശബ്ദത്തിനും ഇതേ അർത്ഥം. രാമായണം വായിച്ചാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അഗസ്ത്യ ഇതി വിഖ്യാതോ ലോകേ സ്വേനൈവ കർമ്മണ. അഗസ്ത്യനെന്നാൽ അകത്തെ അഥവാ സ്ഥാവരത്തെ സ്ത്യാനം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നർത്ഥം. ന ഗച്ഛതീത്യഗ പർവതസ്ഥം വിന്ധ്യനാമാനം സ്ത്യായതീത്യഗസ്ത്യ സ്ത്യാനാം സ്തംഭനം. ലളിത സഹസ്രനാമ ഭാഷ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കൽ വിന്ധ്യൻ മേരുവെ അനുകരിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചു. വല്ലാതെ വളർന്നു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ഗതി തടസ്സപ്പെടും എന്നായി. ആ വിന്ധ്യൻ്റെ ഈ അഹങ്കാരം ശമിപ്പിക്കാൻ അഗസ്ത്യ മഹർഷി അതുവഴി വന്ന് മാർഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പർവ്വതം താണുകൊടുത്തു. മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ ഉയരരുതെന്നും പറഞ്ഞു. അഗസ്ത്യൻ അതുവഴി മടങ്ങിയില്ല. ഈ കഥയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ധൃതവ്രത എന്നാൽ ശമദമാതി വ്രതനിഷ്ഠയുള്ളവൾ. ദൃഢമെന്നാൽ നാശമില്ലാത്തത്. ദൃഢം സ്ഥൂലേ നിതാന്തേ ച പ്രഗാഢ ബലവത്യപി. മേദിനി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ലാക്ഷണി അത് വീഴ്ചയില്ലായ്മ എന്നർത്ഥം വരുന്നതാണ്. ധൃതവ്രതി ദൃഢച്യുതൻ എന്നതിന് സത്യലോകാദി ഊർധ്വലോകങ്ങളിലെ ഭോഗങ്ങളിൽ ആസക്തിയില്ലാത്തവൻ എന്ന അർത്ഥമാണ് ധൃതവ്രതൻ എന്നുള്ളതിന്. ഇത്മവാഹം എന്നത് ദൃഢച്യുതൻ്റെ പുത്രൻ. ആന്തരാർത്ഥത്തിൽ ഇത്മവാഹം എന്നാൽ യജ്ഞത്തിനുള്ള വിറക് എന്നാണ് അർത്ഥം. പ്ലാശും കരിങ്ങാലിയുമാണ് മുഖ്യം. ഇവിടെ ശ്രീധരാചാര്യൻ നൽകുന്ന അർത്ഥം തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം ഗുരുമേവാഭിഗച്ഛേൽ സമിത് പാണി ശ്രോത്രിയം ബ്രഹ്മനിഷ്ഠം ഇത്യാദി ആ ശ്രുതി പ്രസിദ്ധങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇത് പ്രകാരം ചമതയുമേന്തി ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനോപദേശം നേടാൻ ഗുരുവിനെ പ്രാപിക്കത്തക്ക വൈരാഗ്യം കൈവന്ന ആളെ, ഈ സത്യലോകഭോഗങ്ങൾ പോലും പരിത്യജിച്ചിട്ടുള്ള ആളെന്നർത്ഥം.
അഗസ്ത്യൻ ഇത്മവാഹൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കയാൽ പുരാണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അഗസ്ത്യ മഹർഷിക്ക് ലോപാമുദ്രയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പുത്രനാണ് ഇത്മവാഹൻ. ലോപാമുദ്ര പുത്രിയും ആണ്. ലോപാമുദ്രാപതി ശ്രീമാൻ യോസൗ തസ്മൈ നമോ നമഃ മത്സ്യപുരാണത്തിൽ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അഗസ്ത്യൻ വിദർഭരാജപുത്രിയായിരിക്കുന്ന ലോപാമുദ്രയെ വിവാഹം കഴിച്ചതും അവളിൽ ഇത്മവാഹൻ എന്ന പുത്രനുണ്ടായതും മഹാഭാരതം വനപർവ്വത്തിൽ വിശദമായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. വൈദർഭീം തു തഥായുക്ത യുവതീം പ്രേക്ഷ്യ വൈ പിതാ മനസാ ചിന്തയാമാസ കസ്മൈ ദദ്യാമിമാം സുത ഭാരതത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ലോപാമുദ്രയിൽ അഗസ്ത്യനുണ്ടായ പുത്രൻ ബാല്യകാലത്ത് തന്നെ വിറക് കെട്ട് ചുമന്ന് കൊണ്ടുവരും. അതിനാൽ ഇത്മവാഹൻ എന്ന നാമധേയം കിട്ടി. സ ബാലഹ ഏവ തേജസ്വി പിതുർസ്തസ്യ നിവേശനേ ഇത്മാനാം ഭാരമാജഹ്രേ ഇത്മവാഹസ്തതോഭവത്. അങ്ങനെയാണ് ഇത്മവാഹന് പേര് കിട്ടിയത്. വാതാപി ഇൽവലൻ ഇവരുടെ ചരിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ആഖ്യാനം. ലോപാമുദ്രയുടെ ഉൽപ്പത്തിയും മറ്റും അത്യന്തം രസകരമാണ്. സ്കാന്ദപുരാണം ലോപാമുദ്രയുടെ ചരിത്രം അതിൽ സ്കാന്ദപുരാണത്തിൽ കാണാം. അഗസ്ത്യപുത്രനായിരിക്കുന്ന ഇത്മവാഹനെ അനപത്യനായിരിക്കുന്ന ക്രതു ദത്തെടുത്തു എന്ന വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരത്തിൽ കാണാം. ക്രതുഹു ഖൽവനപത്യോസ്തി രാജൻ വൈവസ്വതേന്ദരേ ഇത്മവാഹം സപുത്രത്വേ ജഗ്രാഹ നൃപസത്തമ അഗസ്ത്യ പുത്രം ധർമ്മജ്ഞ അഗസ്ത്യാൽ കൃതവസ്തഥാ. ഭാഗവത ശ്ലോകത്തിലെ ഇത്മവാഹാത്മജോ മുനി എന്നത് അഗസ്ത്യൻ്റെ വിശേഷണമായിട്ട് അന്വയിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇത്മവാഹ ഏവ ആത്മജഃ യസ്യഃ സ മുനിഃ എന്ന് വിഗ്രഹവാക്യം വരും. പ്രതീകാത്മകമായിരിക്കുന്ന പുരഞ്ജനോപാഖ്യാനം അഗസ്ത്യനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് പൗരാണിക പരിവേഷം നൽകുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഏതായാലും ഈ തത്വങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഈ അഗസ്ത്യൻ എന്നും ദൃഢച്യുതൻ എന്നും ഇത്മവാഹൻ എന്നുമൊക്കെയുള്ള ആ പേരുകളെ കൊണ്ടൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ധൃതവ്രതാം പ്രാഗ്ദുഹിതരം അഗസ്ത്യഃ ഉപയേമേ യസ്യാം ദൃഢച്യുതഃ മുനിഃ സഹ ഇത്മവാഹാത്മജഃ. അതിൻ്റെയൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഇവിടെ വന്നു. അതായത് നമുക്കതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കാവുന്നകൂടി. അഗസ്ത്യൻ ധൃതവ്രതൻ എന്ന ആ പ്രഥമപുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. അവളിൽ ഇത്മവാഹൻ എന്ന പുത്രനോടുകൂടിയ ദൃഢച്യുതൻ എന്ന പുത്രനുമുണ്ടായി. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഋഷിയുടെ നല്ലല്ലോ. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ മലയധ്വജൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പുത്രിക്ക് ധൃതവ്രതൻ എന്ന പേര്. അവളെ അഗസ്ത്യമുനി കല്യാണം കഴിച്ചു. അവളിൽ ദൃഢച്യുതൻ എന്നു പേരായിരിക്കുന്ന മുനിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായിട്ട് ഇത്മവാഹൻ എന്ന മുനിയും ജനിച്ചു. അകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വതവേ ഗമനശക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ദേഹം എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുതലായ ജവർഗങ്ങളെ ത്യായതി സംഘമാക്കുന്നു, ദേഹേന്ദ്രിയാദികളെ യോജിപ്പിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നു എന്നുള്ള അഗസ്ത്യ
ശബ്ദാർത്ഥത്താൽ മനസ്സ് എന്നാണ് അഗസ്ത്യൻ എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് സിദ്ധിക്കുന്നത് അർത്ഥം. മനസ്സിന് ആ ഭഗവത് കഥാശ്രവണാദികളിലെ രുചി ജനിച്ചു എന്ന് ആണ് സാരം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ മലയധ്വജൻ്റെ ആ ഭക്തന്മാരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ സന്താന പരമ്പരകൾക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ കഥകളിൽ ആ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ആ ശ്രവണ രുചി ജനിച്ചു എന്ന് സാരം. അപ്പോൾ ദൃഢങ്ങൾ നാശരഹിതങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മലോകാദി സുഖഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ച്യുതി വിരക്തി ഉണ്ടായി എന്നാണ്. ബ്രഹ്മലോകാദി സുഖഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിരക്തി ഉണ്ടായി, അതാണ് ദൃഢച്യുതൻ. വിരക്തി ഉണ്ടായി ദൃഢച്യുതൻ എന്ന പുത്രനായി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം. അങ്ങനെ ശ്രവണാദി രുചി സേവിപ്പാനുള്ള ആസക്തി അധികരിച്ചു എന്ന് കാണിപ്പാൻ ആ ദൃഢച്യുതൻ അതിൻ്റെ ആസക്തി അധികരിച്ചു എന്ന് കാണിക്കാൻ ഇത്മവാഹൻ എന്ന പുത്രനായിട്ട് വർണ്ണിച്ചു. ഇത്മഹ യാഗത്തിനുള്ള അവിറക പൂജാസാധനം എന്ന് സാരം. അതിനെ വഹിക്കുന്നവൻ ഇത്മവാഹൻ, പൂജാദ്രവ്യങ്ങളോടുകൂടെ ആ ഗുരുസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ എന്ന ആ അവയവാർത്ഥത്തിൽ സിദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് ലഭിച്ച സാരം എന്തെന്നാൽ വൈരാഗ്യത്താൽ ഗുരുസേവയും തന്നിമിത്തം നിരന്തര ഭഗവത് ഭജനവും മുടക്കം കൂടാതെ സാധിച്ചു എന്നു ആകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ടും ജ്ഞാനയോഗം കൊണ്ടും വൈരാഗ്യം വന്നിട്ട് ആ ഗുരുസന്നിധിയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടായി? ആ വൈരാഗ്യത്താൽ ഗുരുസേവയും തന്നിമിത്തം നിരന്തര ഭഗവത് ഭജനവും മുടക്കം കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം നോക്കാം. വ്യാഖ്യാനത്തിൽ തസ്യാം അവളിൽ മൂത്ത ആ പുത്രിയിൽ ദൃഢച്യുതൻ എന്ന മുനിർജാതകൻ, പിന്നെ തസ്യോ ഇത്മവാഹ അവനിൽ ഇത്മവാഹൻ എന്ന ആ പുത്രനും പുത്രോ അഭൂത് ഇത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ തസ്യാം ദൃഢച്യുതോ മുനിർജാതഃ താം മലയധ്വജകന്യാം അഗസ്ത്യ, ആ മലയധ്വജ കന്യകയെ അഗസ്ത്യൻ ഉപയേമേ, അഗസ്ത്യൻ കല്യാണം കഴിച്ചു. താം മലയധ്വജ കന്യാം അഗസ്ത്യാം ഉപയേമേ, ആ മലയധ്വജൻ്റെ ആദ്യത്തെ കന്യയെ അഗസ്ത്യൻ ഉപയേമേ വിവാഹം കഴിച്ചു. തസ്യാം അവളിൽ ദൃഢച്യുതോ മുനിർജാത, ദൃഢച്യുതൻ എന്ന മുനി ഉണ്ടായി. തസ്യേധ്മവാഹ അവൻ ആ ദൃഢച്യുതനിൽ ഇധ്മവാഹൻ എന്ന ഒരു പുത്രോ അഭൂത് പുത്രനും ഉണ്ടായി. ഇപ്പോഴത്തെ വ്യാഖ്യാനം താം മലയധ്വജ കന്യാം അഗസ്ത്യ ഉപയേമേ തസ്യാം ദൃഢച്യുതോ മുനിർജാത തസ്യേധ്മവാഹ പുത്രോ അഭൂത്. അപ്പം അതിൽ രണ്ട് പുത്രന്മാർ ദൃഢച്യുതനും ഈധ്മവാഹനും ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകം വന്നിട്ട് 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ വിഭജ്യ തനയേഭ്യ ക്ഷ്മാം രാജർഷിർമലയധ്വജ ആരിരാധയിഷു കൃഷ്ണം സ ജഗാമ കുലാചലം. വിഭജ്യ തനയേഭ്യ ക്ഷ്മാം രാജർഷിർമലയധ്വജ ആരിരാധയിഷു കൃഷ്ണം സ ജഗാമ കുലാചലം. അപ്പോൾ രാജർഷിയായിരിക്കുന്ന ആ മലയധ്വജൻ ക്ഷ്മാം രാജ്യത്തെ ആ പുത്രന്മാർക്ക് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ആ കുലാചല കുലപർവ്വതത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. രാജർഷിയായിരിക്കുന്ന സഹ മലയധ്വജ, രാജർഷിർ മലയധ്വജ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ രാജർഷിയായിരിക്കുന്ന സ മലയധ്വജ, മലയധ്വജൻ ക്ഷ്മാം രാജ്യത്തെ തനയേഭ്യ പുത്രന്മാർക്ക് വിഭജ്യ ഭാഗിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കൃഷ്ണം ഭഗവാനെ ആരിരാധയിഷു ആരാധിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് കുലാചലം കുലപർവ്വതത്തിലേക്ക് ജഗാമ യാത്രയായി. രാജർഷിയായിരിക്കുന്ന സഹ മലയധ്വജ ആ മലയധ്വജൻ ക്ഷ്മാം രാജ്യത്തെ തനയേഭ്യ പുത്രന്മാർക്ക് വിഭജ്യ ഭാഗിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കൃഷ്ണം ഭഗവാനെ ആരിരാധയിഷു ആരാധിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് കുലാചലം കുലപർവ്വതത്തിലേക്ക് ജഗാമ യാത്രയായി. അപ്പോൾ രാജർഷി സ മലയധ്വജ ക്ഷ്മാം തനയേഭ്യ വിഭജ്യ കൃഷ്ണം ആരിരാധയിഷു കുലാചല ജഗാമ. എന്നുകൂടി പറയാം. രാജർഷി സ മലയധ്വജ ക്ഷ്മാം തനയേഭ്യ വിഭജ്യ കൃഷ്ണം ആരിരാധയിഷു കുലാചലം ജഗാമ. രാജർഷിയായിരിക്കുന്ന ആ മലയധ്വജൻ രാജ്യത്തെ പുത്രന്മാർക്ക് ഭാഗിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് കുലപർവ്വതത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. രാജർഷിയായിരിക്കുന്ന മലയധ്വജൻ രാജ്യം പുത്രന്മാർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അനന്തരം ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുവാൻ കുലപർവ്വതത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. മഹേന്ദ്രോ മലയഃ സഹ്യഃ ശുക്തിമാൻ ഇക്ഷപർവ്വതഃ വിന്ധ്യംശ്ച പാരിയാത്രശ്ച ഇത്യേതേ കുലപർവ്വതാഃ. വാരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വായുപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മഹേന്ദ്രപർവ്വതം, മലയപർവ്വതം, സഹ്യപർവ്വതം, ശുക്തിമ വൃക്ഷം, വിന്ധ്യ, പാരിയാത്രം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് ആ കുലപർവ്വതങ്ങൾ. മഹേന്ദ്രോ മലയഃ സഹ്യ ശൂക്തിമാൻ പർവ്വത വിന്ധ്യപർവ്വതം വിന്ധ്യശ്ച പാരിയാത്രശ്ച വിന്ധ്യനും പാരിയാത്രവും ഇത്യേതേ കുലപർവ്വത പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വന്നിട്ട് രാജർഷിയായിരിക്കുന്ന മലയധ്വജൻ ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പുത്രന്മാർക്ക് ഭൂമി ഭാഗിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മലയപർവ്വതത്തിലേക്ക് പോയി. ഇവിടെ ആ ഋഷിയുടെ രീതിയിൽ കാലം കഴിക്കുന്ന ആ മലയധ്വജ രാജാവ് പുത്രന്മാർക്ക് ഭൂഭാഗങ്ങളെ വിഭജിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സേവിപ്പാനായിക്കൊണ്ടിട്ട് ആ കുലാചല പർവ്വതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വ്യാഖ്യാനം വന്നിട്ട് പുത്രോ ഭവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. സ മലയധ്വജ ആ മലയധ്വജൻ പുത്രേഭ്യോ ഭൂമിയും വിഭജ്യ പുത്രന്മാർക്ക് ഭൂമിയെ വിഭജിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കൃഷ്ണമാരാധയിഷും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുലാചലം ജഗാമ കുലാചല പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോയി. സ മലയധ്വജ പുത്രേഭ്യോ ഭൂമിയും വിഭജ്യ കൃഷ്ണമാരാധയിതും കുലാചലം ജഗാമ ആണ് വ്യാഖ്യാനം. ആ മലയധ്വജൻ പുത്രന്മാർക്കായി ഭൂമിയെ വിഭജിച്ചു കൊടുത്ത് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുലപർവ്വതത്തിലേക്ക് ഗമിച്ചു. സ മലയധ്വജ പുത്രേഭ്യോ ഭൂമിം വിഭജ്യ കൃഷ്ണമാരാധയിതും കുലാചലം ജഗാമ. അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം. അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകം 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുതാൻ. അപ്പോൾ ഗൃഹത്തെയും സുതന്മാരെയും ഭോഗങ്ങളെയും വൈദർഭീമതിരേക്ഷണ വൈദർഭിയെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അന്വധാവത പാണ്ഡ്യേശം ആ പാണ്ഡ്യരാജാവ് അനുധാവനം ചെയ്തു. ജ്യോത്സ്നേവ രജനീകരം ആ ചന്ദ്രനെ എന്ന പോലെ ആ പാണ്ഡ്യരാജാവിനെ മതിപ്പിക്കുന്ന നേത്രത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള വൈദർഭി ആ മതിക്കുന്ന നേത്രത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള വൈദർഭി ആ പാണ്ഡ്യരാജാവിനെ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആ രാജപുത്രി ഈ ഗൃഹങ്ങൾ പുത്രന്മാർ ഭോഗങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആ രജനീകരം ചന്ദ്രനെ എന്ന പോലെ ആ പാണ്ഡ്യരാജാവിനെ അനുഗമിച്ചു. ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ വൈദർഭീമതിരേക്ഷണ അന്വധാവത പാണ്ഡ്യേശം ജ്യോത്സ്നേവ രജനീകരം.
മതിരേക്ഷണ മതിപ്പിക്കുന്ന ആ നേത്രങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന വൈദർഭി ആ വിദർഭ രാജപുത്രി, ഗൃഹാൻ ആ ഗൃഹങ്ങൾ, സുതാൻ പുത്രന്മാർ, ഭോഗാൻ വിഷയസുഖങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഹിത്വ ത്യജിച്ചിട്ട്, ജ്യോത്സ്ന ചന്ദ്രിക, ജ്യോത്സ്ന എന്ന ചന്ദ്രിക, രജനീകരം ചന്ദ്രിക ചന്ദ്രനെ എന്ന പോലെ, ചന്ദ്രിക ചന്ദ്രനെ എന്ന പോലെ ആ പാണ്ഡ്യദേശനെ പാണ്ഡ്യേശം ആ പാണ്ഡ്യ രാജാവിനെ അന്വധാവത അനുഗമിച്ചു. ഒന്നും കൂടി പറയാം. മതിരേക്ഷണ മതിപ്പിക്കുന്ന നേത്രങ്ങളോട് കൂടിയ വൈദർഭി ആ വിദർഭ രാജപുത്രി, ഗൃഹാൻ ഗൃഹങ്ങൾ, സുതാൻ പുത്രാൻ സുതാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്രന്മാർ, ഭോഗാൻ വിഷയസുഖങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഹിത്വ ത്യജിച്ചിട്ട്, ജ്യോത്സ്ന ചന്ദ്രിക ചന്ദ്രിക രജനീകരം ചന്ദ്രിക ചന്ദ്രനെ ഇവ എന്ന പോലെ പാണ്ഡ്യേശം പാണ്ഡ്യരാജാവിനെ അന്വധാവത അനുഗമിച്ചു. മതിരേക്ഷണ വൈദർഭി ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ ഹിത്വ ജ്യോത്സ്ന രജനീകരം ഇവ പാണ്ഡ്യേശം അന്വധാവത. മതിരേക്ഷണ വൈദർഭി ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ ഹിത്വ ജ്യോത്സ്ന രജനീകരം ഇവ പാണ്ഡ്യേശം അന്വധാവത. മതിപ്പിക്കുന്ന നേത്രങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന വിദർഭ രാജപുത്രി ആ ഗൃഹങ്ങൾ, പുത്രന്മാർ, വിഷയസുഖങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് ചന്ദ്രിക ചന്ദ്രനെ എന്ന പോലെ ആ പാണ്ഡ്യരാജാവിനെ അനുഗമിച്ചു. ഇവിടെ സുന്ദരിയായിരിക്കുന്ന വിദർഭപുത്രി ഗൃഹങ്ങളെയും പുത്രന്മാരെയും സുഖങ്ങളെയും ഒക്കെ വിട്ട് ചന്ദ്രിക ചന്ദ്രനെ എന്ന പോലെ പാണ്ഡ്യാധിപനായിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ പിന്തുടർന്നു. സുന്ദരിയും യൗവനയുക്തയും ആയിരുന്നവളും ആ പതിവ്രതയും ആയിരിക്കുന്ന വൈദർഭി അവളുടെ ഗൃഹങ്ങൾ, പുത്രന്മാർ, സുഖഭോഗങ്ങൾ എന്നിവയെ മുഴുവനും വെടിഞ്ഞിട്ട് ചന്ദ്രിക ചന്ദ്രനെ എന്ന പോലെ സ്വഭർത്താവോടുകൂടി ആ പാണ്ഡ്യരാജാവിനെ അനുഗമിച്ചു. അപ്പോൾ തഥാ വൈദർഭീം അപ്പോൾ ആ വൈദർഭ രാജകുമാരി ഗൃഹപുത്രാദീൻ ഹിത്വ ഗൃഹപുത്രാദികളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പതിമനുഗജഗാമ പതിയെ അനുഗമിച്ചു. തഥാ വൈദർഭി ഗൃഹപുത്രാദീൻ ഹിത്വ പതിം അനുജഗാമ. അങ്ങനെ ആ വൈദർഭിയും ആ ഗൃഹപുത്രാദികളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ പതിയെ അനുഗമിച്ചു, പാണ്ഡ്യരാജാവിനെ അനുഗമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. തത്ര ചന്ദ്രവസാ നാമ താമ്രപർണീ വടോദക തൽ പുണ്യസലിലൈർ നിത്യ ഉഭയത്രാത്മനോ മൃജൻ. തത്ര ചന്ദ്രവസാ നാമ താമ്രപർണീ വടോദക തൽ പുണ്യസലിലൈർ നിത്യം ഉഭയത്രാത്മനോ മൃജൻ. കന്ദാഷ്ടിഭിർമൂലഫലൈഃ പുഷ്പപർണൈർ സ്തൃണോദകൈഃ വർത്തമാനശ്ശനൈർഗാത്രകർശനം തപ ആസ്ഥിത. കന്ദാഷ്ടിഭിർമൂലഫലൈഃ പുഷ്പപർണൈഃ സ്തൃണോദകൈഃ വർത്തമാനശ്ശനൈർഗാത്രകർശനം തപ ആസ്ഥിത. അവിടെ ഇതുപോലെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവിടെ മുമ്പ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ആ ദിവസേന ആ ദിവസേന ചന്ദ്രവസ താമ്രപർണി വടോദക എന്നീ പേരുള്ള ആ പുണ്യ നദികളിലെ പുണ്യജലത്താൽ തൻ്റെ ആ ബാഹ്യാഭ്യന്തരങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആ അംഗങ്ങളെ ശൗചം വരുത്തിയും കന്ദാഷ്ടിഭി കിഴങ്ങ്, ധാന്യം, മൂലഫലങ്ങൾ, പൂക്കൾ, പുല്ല്, വെള്ളം എന്നിവയൊക്കെ കൊണ്ട് ആ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടും സാവധാനത്തിൽ ആ ഗാത്രം ശരീരം ഒക്കെ മെലിയിപ്പിച്ച് ആ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. ആ ശരീരത്തേക്ക് ശോഷിപ്പിച്ചിട്ട് ആ തപസ്സിനെ അനുഷ്ഠിച്ചു, ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ആരാധിച്ചു എന്നർത്ഥം. തത്ര അവിടെ നിത്യം ദിവസേന ചന്ദ്രവസ താമ്രപർണി വടോദക ഇങ്ങനെ 3 നദികൾ എന്നീ പേരുള്ള തൽ പുണ്യസലിലൈഹി ആ നദികളിലെ പുണ്യജലത്താൽ ആത്മനഃ തൻ്റെ ഉഭയത്ര ആ ബാഹ്യാഭ്യന്തരങ്ങളായിരിക്കുന്ന
ആ പുണ്യജലത്താൽ ആ ബാഹ്യാഭ്യന്തരങ്ങളായിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെയൊക്കെ ശൗചം വരുത്തി ശുചിയാക്കിയിട്ട് കന്ദാഷ്ടിഭിഹി കിഴങ്ങ് ധാന്യവിത്ത് മൂലഫലൈഹി മൂലഫലങ്ങൾ പുഷ്പപർണൈഹി പൂക്കള ഇല തൃണോദകൈഹി പുല്ല് വെള്ളം എന്നിവയാൽ വർത്തമാന ആഹാരാദികൾ കഴിച്ചും ശനൈഹി സാവധാനത്തിൽ ഗാത്രകർശനം ശരീരം ശോഷിപ്പിക്കും വിധം തപ ആസ്ഥിത തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. എന്നുകൂടി പറയാം. തത്ര അവിടെ നിത്യം ദിവസേന ചന്ദ്രവസ താമ്രപർണി വടോദക തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്നീ പേരുള്ള തൽ പുണ്യസലിലൈഹി ആ നദികളിലെ പുണ്യജലത്താൽ ആത്മനഃ തൻ്റെ ഉഭയത്ര ബാഹ്യാന്തരങ്ങളായിരിക്കുന്നവയെ മൃജൻ ശൗചം വരുത്തിയും കന്ദാഷ്ടിഭി കിഴങ്ങ് ധാന്യവിത്ത് മൂലഫലൈഹി മൂലഫലങ്ങൾ പുഷ്പപർണൈഹി പൂക്കള ഇല തൃണോദകൈഹി പുല്ല് വെള്ളം തൃണം ഉദകം പുല്ല് വെള്ളം എന്നിവയാൽ വർത്തമാന ആഹാരാദികൾ കഴിച്ചും സാവധാനത്തിൽ ശനൈഹി ഗാത്രകർശനം ശരീരശോഷണം വലിയും വിധം തപഃ ആസ്ഥിത തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിൽ തത്ര നിത്യം ചന്ദ്രവസ താമ്രപർണി വടോദഗാനാമ തൽ പുണ്യസലിലൈഹി ആത്മനഃ ഉഭയത്ര മൃജൻ കന്ദാഷ്ടിഭി മൂലഫലൈഹി പുഷ്പവർണൈഹി തൃണോദകൈഹി വർത്തമാനഃ ശനൈഹി ഗാത്രകർശനം തപഃ ആസ്ഥിതഃ. എന്നൂടി പറയാം. തത്ര നിത്യം ചന്ദ്രവസ താമ്രപർണി വടോദഗാനാമ തൽ പുണ്യസലിലൈഹി ആത്മനഃ ഉഭയത്ര മൃജൻ കന്ദാഷ്ടിഭി മൂലഫലൈഹി പുഷ്പപർണൈഹി തൃണോദകൈഹി വർത്തമാനഃ ശനൈഹി ഗാത്രകർശനം തപഃ ആസ്ഥിതഃ. അവിടെ ആ ദിവസേന ആ 3 പുണ്യനദികളിൽ എന്നും അങ്ങനെ ആ പുണ്യജലത്താൽ തൻ്റെ ആ ബാഹ്യാഭ്യന്തരങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആ അംഗങ്ങളെയൊക്കെ ശൗചം വരുത്തിയും ആ കിഴങ്ങ് ധാന്യവിത്ത് മൂലഫലങ്ങൾ ഇല പൂക്കൾ പുല്ല് വെള്ളം എന്നിവ വെച്ച് ആഹാരം കഴിച്ചും സാവധാനത്തിൽ ആ ശരീരത്തെ ശോഷിപ്പിക്കും വിധം തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പോൾ രാജധാനി അവിടെയുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾ പുത്രന്മാർ എന്നിവയെല്ലാം സുന്ദരിയായിരിക്കുന്ന മലയധ്വജപത്നി ഉപേക്ഷിച്ച് നിലാവ് ചന്ദ്രനെ പിന്തുടരുന്നത് പോലെ പാണ്ഡ്യരാജാവായിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ വനത്തിലേക്ക് അനുഗമിച്ചു. അവിടെയുള്ള ചന്ദ്രവസ താമ്രപർണി വടോദക മുതലായ നദികളിലെ പുണ്യജലത്തിൽ നിത്യേന ബാഹ്യമായും ആഭ്യന്തരമായും ശുദ്ധി വരുത്തി കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ പുഷ്പം ഇല പുല്ല് വെള്ളം എന്നിവയാകുന്ന ആഹാരം കൊണ്ട് ക്രമേണ ദേഹത്തെ ശോഷിപ്പിച്ച് ഉഗ്രമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. തപശ്ചര്യ പൃഥുവിൻ്റേതിനോട് സമാനം, അതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് വർണ്ണിച്ച പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ്. തപശ്ചര്യ പൃഥുവിൻ്റേതിനോട് സമാനം കൃതമാല താമ്രവർണ്ണ പുഷ്പജാത്യുൽപ്പലാവതി മലയാഭിജാതാസ്താ നദ്യ സർവാ ശീതജലാശുഭ. വായുപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് താമ്രപർണിയും താമ്രവർണിയും ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവിടെ ചന്ദ്രവസ താമ്രപർണി വടോദക തുടങ്ങിയ നദികളുണ്ട്. ആ നദികളിലെ പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ സ്നാനം പാനാദികളിലൂടെ ബാഹ്യാഭ്യന്തരങ്ങളായിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചും ഫലമൂലങ്ങൾ പുഷ്പങ്ങൾ ഇലകൾ പുല്ല് വെള്ളം ഇവയാൽ ജീവിത നിർവഹണം സാധിച്ചും ശരീരം ശോഷിപ്പിക്കുന്ന തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പോൾ മലയധ്വജൻ അവിടെ ഉള്ള ചന്ദ്രവസ താമ്രപർണി വടോദകം എന്നീ നദികളിലെ പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ആ പുറത്തും അകത്തുമുള്ള ആ മാലിന്യങ്ങളെ ക്ഷാളനം ചെയ്ത് കിഴങ്ങുകൾ വിത്തുകൾ മൂലങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ പുഷ്പങ്ങൾ തൃണങ്ങൾ ജലം എന്നിവ ഭക്ഷിച്ചും ആ ശരീരത്തെ ക്രമത്തിൽ കൃശമാക്കിയിട്ട് തീർക്കുന്നതിനുള്ള തപസ്സിനെ ആചരിച്ചു. തണുപ്പ് ഉഷ്ണം കാറ്റ് മഴ വിശപ്പ് പ്രിയം അപ്രിയം സുഖം ദുഃഖം എന്നിങ്ങനെ ആ ജോഡി ചേർന്ന് വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥാഭേദങ്ങളെ ജയിച്ചു. എങ്ങനെയെന്നാൽ നിർവികാരമായിരിക്കുന്ന ആ പരമതത്വത്തെ മാത്രം ഏകാഗ്രമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് തപസ് ചെയ്തു എന്നർത്ഥം. അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നോക്കാം നമുക്ക്. കന്ദബീജമൂലഫല പുഷ്പാദിഭി കൃതാഹാരസ്ത
സ്തപഞ്ചചാര അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തതോ മലയധ്വജസ്തത്ര അവിടെ ആ മലയധ്വജൻ അവിടെ താമ്രപർണ്യാദി നദീജലേ താമ്രപർണ്യാദികളായിരിക്കുന്ന നദീജലങ്ങളിൽ ജലൈർ മനോമലം ക്ഷാളയൻ സകല മാലിന്യങ്ങളെയും മനസ്സിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങളെയും ഇല്ലാതെയാക്കി. തതോ മലയധ്വജസ്തത്ര താമ്രപർണ്യാദി ജലൈർ മനോമലം ക്ഷാളയൻ. അങ്ങനെ ആ മലയധ്വജൻ അവിടെ താമ്രപർണ്യാദി നദികളിൽ തൻ്റെ ശുചിയാക്കി മനസ്സിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങളെയൊക്കെ കളഞ്ഞു എന്നർത്ഥം. തതോ മലയധ്വജസ്തത്ര താമ്രപർണ്യാദി നദീജലൈർ മനോമലം ക്ഷാളയൻ ക്ഷാളനം ചെയ്തിട്ട് കന്ദബീജമൂലഫല പുഷ്പാദിഭി ഇപ്രകാരമുള്ള കന്ദബീജമൂലഫല പുഷ്പാദികൾ ഭക്ഷിച്ച് കൃതാഹാര ശരീരത്തെ ശോഷിപ്പിച്ചു. കൃതാഹാരശ്ചാര തപശ്ചാര അങ്ങനെ ശോഷിപ്പിക്കുന്ന തപസ്സിനെ ആദരിച്ചു എന്നർത്ഥം. കന്ദബീജമൂലഫല പുഷ്പാദിഭി കൃതാഹാരസ്തപശ്ചാര. ഇപ്രകാരം കിഴങ്ങും വിത്തും വേരും ഫലങ്ങളും പുഷ്പാദികളും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ശരീരത്തെ ശോഷിപ്പിക്കുന്ന തപസ്സിനെ ചെയ്തു. കന്ദ ബീജമൂലഫല പുഷ്പാദിഭി കൃതാഹാരസ്തപശ്ചാര ഉള്ള പറഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.